إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے تختی نمبر 14 کو بیان کریں گے، رائے ساکنہ اور رائے مشددہ کو. رائے ساکنہ کسے کہتے ہیں؟ اس راء کو کہتے ہیں جس راء کے اوپر میں جزم ہو یا سکون ہو، اس راء کو رائے ساکنہ کہتے ہیں. یہ ہے رائے ساکنہ. اور یہ ہے رائے مشددہ. اس راء کے اوپر میں کیا ہے؟ تشدید ہے. تشدید ہے تو رائے مشددہ، اور اگر جزم ہے تو رائے ساکنہ، اور اگر راء کے اوپر میں زبر یا زیر یا پیش ہوگا تو اس راء کو رائے متحرک کہتے ہیں. راء متحرک اگر زبر یا پیش کے ساتھ ہے تو وہ راء پر ہوگی، یعنی راء کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اور اگر راء متحرک کے نیچے زیر ہے تو اس راء کو باریک کر کے پڑھیں گے. اسی طرح رائے ساکنہ ما قبل متحرک. رائے ساکنہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے تو اس رائے ساکنہ کو پر پڑھیں گے، اور اگر رائے ساکنہ سے پہلے زیر والا حرف ہے تو اس رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے. اسی طرح رائے مشددہ اگر زبر والا ہے یا پیش والا ہے تو اس رائے مشددہ کو پر پڑھیں گے، اور اگر رائے مشددہ زیر والا ہے تو اس راء کو باریک پڑھیں گے. ایک بات اور سمجھیے، حروف مستعلیہ 7 ہیں اور حروف مستفلہ 3 ہیں. حروف مستعلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں پر ہوتے ہیں. حروف مستعلیہ ہر حال میں وہ پر پڑے جاتے ہیں، جن کا وہ حرف یہ ہے: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، خا، ظا. یہ ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں. اگر رائے ساکنہ کے بعد یہ حرف آ جائیں، حالانکہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر والا حرف ہے، اور اگر اس کے بعد یہ حرف آتے ہیں یعنی حروف مستعلیہ جن کا مجموعہ خصہ زغتن قز ہے، تو ہر حال میں اس کو پر پڑھیں گے. حروف مستفلہ الف، را، لام ہے. یہ کبھی باریک پڑے جاتے ہیں اور کبھی پر پڑے جاتے ہیں. جیسے الف کی مثال، اگر یہ قولا کے اندر یعنی اگر اس سے پہلے پر والا حرف ہوگا تو اس حرف کو پر پڑھتے ہیں. جیسے قولا، الف پر ہو گئے یہاں پہ، اس لیے کہ اس سے پہلے پر والا حرف آیا ہے. اب اس کو مثال سے ہم سمجھیں گے. جیسے ارسلنا، اس کو لیتے ہیں ارسلنا، ہجے کریں گے حمزہ را زبر ار، سنگن لام زبر سل، ارسل نون الف زبر نا، ارسلنا. یہاں پر را کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. را کے اوپر سکون ہے، اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے، اور را ساکنہ سے پہلے زبر والا حرف آیا ہوا ہے یعنی الف آیا ہوا ہے. اور دوسری مثال میں رائے ساکنہ سے پہلے پیش والا حرف آیا ہوا ہے. قاف را پیش قر، قاف کے اوپر پیش آیا ہوا ہے، اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے. قرآن، پہلی والی مثال میں زبر آیا تھا اور اس والی مثال میں پیش آیا ہے. اور یہاں بھی زبر ہے. یا غین زبر یغ، را پیش رر، نہیں، یہاں پر پیش آیا ہوا ہے. را پیش رر یغرر، یغرر، کاف زبر کا، یغرر کا. یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے پیش والا حرف آیا ہوا ہے. اسی طرح اگلی والی مثال کے اندر را کے اوپر، یہ را متحرک کی مثال ہے، اس کو را متحرک کہیں گے. را کے اوپر زبر ہو، پیش ہو یا را کے نیچے زیر ہو تو اس کو را متحرک کہیں گے. را متحرک زبر والا ہوگا، پیش والا ہوگا تو اس را کو پر پڑھیں گے، اور اگر را متحرک زیر والا ہے تو اس را کو باریک پڑھیں گے. مثال سمجھتے ہیں. جیسے را پیش رو، با زبر با، روبا میم الف زبر ما، روبا ما، روبا ما کے اندر را پر ہوگی، اس لیے کہ را متحرک پیش والا ہے. آگے دیکھیے، اور رؤوفن، یہاں پر را متحرک زبر والا ہے. را متحرک زبر والا ہے. را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤ، فا دو پیش فن، رؤوفن، میم سین پیش مستا زبر تا، مستا، قاف را زیر قر،
मुस्तक़िर, रा दो पेश रुन, मुस्तक़िर रुन। अब सरा को पूर्व पढ़ेंगे, रा मुशद्ददा के ऊपर पेश है इसलिए सरा को पूर्व पढ़ेंगे। दूसरी मिसाल मर्रतन, रा के ऊपर तशदीद है और ज़बर है तो ये रा मुशद्ददा मुतहर्रिक बन गया, तो इस रा को पूर्व पढ़ेंगे मर्रतन, मर्रतन। इसी तरह बिर्रुन, इस रा मुशद्ददा के ऊपर पेश आया हुआ है, इस रा को पूर्व पढ़ेंगे बिर्रुन। अब यहाँ पर रब्बिरजिऊनी, रब्बिरजिऊनी, यहाँ पर एक कायदा दूसरा जारी होगा। हालांकि यहाँ पर राय साकिना से पहले ज़ेर वाला हर्फ आया हुआ है, इस रा को बारीक पढ़ना चाहिए, लेकिन बारीक ना पढ़ के इसको हम फुर पढ़ेंगे। फुर क्यों पढ़ेंगे? इसलिए कि यहाँ पर कायदा ये है कि राय साकिना से पहले अगर ज़ेर है वो उसी कलमे में हो, लेकिन यहाँ पर राय साकिना से पहले जो ज़ेर आया हुआ वो दूसरे कलमे में आया हुआ। रब्बी एक अलग कलमा है, इरजिऊन एक अलग कलमा है, तो इरजिऊन से पहले जो ज़ेर आया हुआ है ये दूसरे कलमे में है, इसलिए इस रा को पूर्व पढ़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ भी राय साकिना से पहले ज़ेर जो है मीम के नीचे है, तो इस राय साकिना को पूर्व पढ़ेंगे, क्योंकि अमीर ये अलग कलमा है, इरताबु ये अलग कलमा है, इसलिए इस रा को भी क्या करेंगे हम पूर्व पढ़ेंगे। अमिर ताबू रब्बिरजिऊनी, अमिर ताबू। आगे इरजिई, इसको भी पूर्व पढ़ेंगे। अच्छा, इसको पूर्व क्यों पढ़ेंगे? हालांकि इसी कलमे के अंदर है, क्या है, इसी कलमे के अंदर है ज़ेर, राय साकिना से पहले ज़ेर जो है इसी कलमे में है। पूर्व क्यों पढ़ेंगे? पूर्व इसलिए पढ़ेंगे कि हमज़ा यहाँ पर असली नहीं है, हमज़ा यहाँ पर आर्जी है। ये हमज़ा वो है जो पहले कलमे को मिलाते ही हमज़ा गिर जाती है, इसलिए यहाँ पर इस रा को पूर्व पढ़ेंगे। अगर हमज़ा असली होता यानी न गिरता तब तो क्या करते, इसको पूर्व नहीं पढ़ते बल्कि बारीक पढ़ते। जैसे फिरऔना के अंदर फारा ज़ेर, फिर यहाँ पर जो है ज़ेर असली है और इसके अंदर ज़ेर असली नहीं है, इसलिए सरा को भी पूर्व पढ़ेंगे। फ़िरक़तुन, फ़िरक़तुन, फ़िरक़तन की रा बारीक होनी चाहिए, क्योंकि रा साकिना से पहले ज़ेर इसी कलमे में है, लेकिन इसको भी हम पूर्व पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि राय साकिना के बाद जो क़ाफ आ गया है, क्या गया है, क़ाफ। फ़िरक़तुन की रा पूर्व होगी, इसलिए कि यहाँ पे हुरूफ़ मुस्तालिया आया हुआ है। राय साकिना के बाद जो क़ाफ आ गया है, क़ाफ, इस क़ाफ ने इस रा को भी पूर्व बना दिया। हालांकि इस रा को बारीक करते कि ज़ेर असली आया हुआ है यहाँ पर, लेकिन क़ाफ आने की वजह से इस रा को क्या करेंगे, इस रा को पूर्व पढ़ेंगे। फ़िरक़तुन, हुरूफ़ मुस्तालिया हर हाल में पूर्व होता है। इसी तरह इस मिसाल के अंदर भी मिरसादन, रा साकिना के बाद पुर हरफ आ गया है, इसी तरह इसमें भी क़िरतासिन, ता पुर हरफ आया हुआ है, इसलिए तीनों को हम क्या करेंगे, पूर्व पढ़ेंगे। ये तमाम मिसालें पुर की थी। आगे देखिए, इनके अंदर जो है ये बारीक की मिसाल है। रा साकिना से पहले ज़ेर असली है, इस रा को बारीक पढ़ेंगे। उमिर तो, मुनहमिर, वस्बिर, इन तमाम रा को बारीक करेंगे, इसलिए कि रा साकिना से पहले ज़ेर असली आया हुआ है। मिन शर्रि, मिन शर्रि। अब यहाँ पर रा मुशद्ददा से पहले क्या हुआ, ज़ेर वाला हरफ, या यूँ कह लो कि रा मुशद्ददा के नीचे क्या ज़ेर है, इसलिए इस रा को बारीक पढ़ेंगे। बर्रि, रा मुशद्ददा मुतहर्रिक है। बिर्रि, ये भी ज़ेर के साथ है। दुर्रिजुन, मुस्तमिर्रिन, ज़ुर्रियतन, तुहर्रिमु, ये तमाम राय क्या है, बारीक है। जिस भाई की जो बात पूछनी हो कमेंट में बतलाए, इंशाअल्लाह उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। और इस रा के कायदों को अच्छी तरह समझ लें। और मेरे तमाम वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वीडियो को डाली है, तमाम कायदे को, तमाम तख्ती को देखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। फ़क़त वस्सलाम।